तो मेरी आदत होंगी कि कीर्तन जड़ा ना वो घर कमरे दे विच हनेरा करके सुनना है बहुत है ना। भाई बलबीर सिंह जी नूं सुनना है, भाई हरजिंदर सिंह जी हाँ मतलब मेरे सुनने का तरीका ही ये सी शुरू तो ही महाराज की बड़ी मेहर रही है। फिर अपने हजूर साहब महाराज ने जो सेवा लई ते असीं बाहर कीर्तन दीवान च कीता, लेकिन इच्छा सी अंदर कीर्तन करन दी बीबियां नूं अलाउड नहीं सी हैगा ते महाराज नूं बेनती कीती, महाराज ने कृपा की तो सानूं प्रवानगी मिल गई। पर उन्होंने कहा रागी सिंघां दी जगह तो पिछे तुसीं करना कीर्तन है ना, जिथे रागी सिंह बैठदे उत्थे नहीं करना, तुसीं बाहर करना, मतलब जिथे संगत बैठदी है पिछे जिन्होंने कह लो ग्रिल जी हुंदी है पिछे बैठ के करना कीर्तन। तो बड़ी शुकराना किया महाराज, कोई गल नहीं दलीज दे ते अंदर ही है ना। तो उदों भी भावना बड़ी सी, महाराज अगे शब्द पढ़िया सी आपां, तुझ बिन सुरत करे को मेरी दर्शन दीजे खोल के वार। तो सच जानो सानू नहीं सी पता कि 2:30 बजे का सानू समा मिलिया सी दोपहर वेले कि उदों भी कवाड़ खोलते हैं। तो जो अखां खोलियां ही ते सचखंड दे जिहड़े सी दरवाजे खुले हुए थे। अच्छा, सब तो पहले तो मैं ये कहूँगी कि देखो आज तो 30 साल पीछे चले जाइए तो जो कंपैरिजन करिए असीं अज दे समय दे नाल, तो असीं ये नहीं कह सकते कि बीबियां किसी गल्लों पिछे ने। और अज तुहानूं बहुत सारियां बीबियां जड़ियां हर शहर दे विच भावें वो इकल्ले तौर पर कीर्तन कर रही नहीं, जत्थे दी फॉर्म दे विच वो ज़्यादा वो सामने निखर के आईयां ने, बट बड़ी बहुत सारिया बीबियां तुहानूं अज कीर्तन दे नाल जुड़ियां हर जगह मिलणगियां, उनकी देश विदेश में भी जुड़ियां है ना। बहुत सारिया संस्थावां ने इहदे उपर बड़ा ही जिहड़ा जोर लगाया। हुण जिन्नियां भी जत्थे दी फॉर्म में सामने आईयां, बीबी बलजीत कौर जी तलवाड़े वाले आए, वो भी अपने परिवारक मैंबर, बीबी आशूप्रीत कौर जी सामने आए, उन्हां दे भी परिवारक मैंबर, जे असीं आए हैं तो असीं दोनों भैणां इक्को घर दे विच। साडे प्रबंधकां नूं भी किधरे ना किधरे इस गल, जिन्ने भी अच्छे अच्छे कीर्तन दरबार होंदे ने उन्हां दे प्रबंधक जनां नूं भी इस चीज़ दे वल ध्यान देना चाहिए कि अपनी जिहड़ी सिख पनीरी है उन्होंने प्रमोट करने वास्ते इन्हां आउण वाली जिहड़े बच्चे बच्चियां ने उन्हां नूं मौके दिओ। साडे सिख इंस्टीट्यूट ने उन्होंने सिख करिकुलम दे विच इहनूं मॉरल वैल्यू नूं जिहड़ा है वो एक जड़ा सबजैक्ट बनाना चाहिए, जोड़ा कंपलसरी होना चाहिए। जिस तरह अज असी एक गेम पीरियड होंदा है स्कूलों के विच, या एक म्यूजिक पीरियड होंदा है, या एक स्पोर्ट्स का पीरियड होंदा है, स्पोर्ट्स ला लो, डिविनिटी ला लो, तो किधरे ना किधरे जड़ा असी डिविनिटी भी जो स्कूलों के विच सिख इंस्टीट्यूट हैगी है ना, तो उहदे विच भी असी उन्हां नूं कोई एक साडा इतिहास तक रिलेशन है कि असी उन्हां नूं उहदा सिलेबस इस तरह का बनाया होया कि असी उन्हां नूं इतिहास जड़ा दसदा। इतिहास तो पहले उन्होंने जिहड़ियां वैल्यूज़ का आना ना वो बहुत जरूरी। तो मैनू की लगता है कि जिद्दां असीं चॉकलेट डे मना देंगे, फादर डे मना देंगे, हरेक दिन का कोई ना कोई असीं जड़ा वो कढ़ लिया मंतव कढ़ लिया, कभी असीं ये नहीं ऑनेस्टी डे नहीं मनाया कभी नहीं कि अज ऑनेस्टी डे है, अज हर बच्चे ने जड़ा अपनी इहदा जड़ा सबूत देना कि तू अज की ईमानदारी बरती है ना। ऑनेस्टी डे मना लो। जदों बच्चों दे विच ड्रास्टिक चेंज आने वाली एज हुंदी है ना, उत्थे असीं डिविनिटी खत्म कर देंगे, ठीक है। उत्थे असीं उहदे उत्ते कंप्यूटर ठोक दिंदे हैं, उहदे उत्ते असीं जो मर्जी संस्कृत पढ़ाई जाइए, जो मर्जी फ्रेंच पढ़ाई जाइए। क्यों? जदों जिस एज विच जाके उन्हें चेंज आनी है ना, उन्हें थिड़कना उस उत्थे ते जाके तुसीं उदों डिविनिटी नालों धार्मिकता नालों तोड़ दिंदे हो, ठीक है ना। +1 +2 जाके बच्चे दाड़ियां केस कटने शुरू कर देंगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। विजन 1469 विच तुहाडा स्वागत है। तुसीं देख रहे हो प्रोग्राम गुणवंती। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੀਰਤਨੀ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਜੀ ਬਟਾਲੇ ਵਾਲੇ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਿਖੜਾ ਪੈਂਡਾ ਇਹ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਆਂਦਾ ਵਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ ਇਹ ਮਾਰਗ ਜਾਣਾ। ਜੀ, ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਜੁੜੇ? ਤੁਸੀਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਲਗਭਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਏ? ਵੀਰ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੋਟਨ ਕੋਟਾਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ, ਜੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਕੋਈ ਐਸੇ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜਨਮ ਹੋਣਾ, ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਾਤ ਮਿਲ ਜਾਣੀ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜੀ, ਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਤੋਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ। ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੀਇੰਗ ਏ ਲੇਡੀ, ਜੀ, ਬੀਇੰਗ ਏ ਲੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਸਟ ਬੜੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੈਸਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗਾਂਗੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੋ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫੁਰਨਾ ਬਣਿਆ, ਮੇਰੀਆਂ 2 ਧੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਨ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਵੱਲ ਚਲੋ ਜੁੜ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਛਕਿਆ? ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ? ਨਹੀਂ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ ਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੌਬ 'ਚ ਤੇ ਸੀ, ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ 'ਚ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਜੀ, ਤੋ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛਕਿਆ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹੌਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦਾ, ਉਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਨੀ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਜਦ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਣਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਰਿਵਾਰ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਜਾਓ ਅਜਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੋ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਮਾਨ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਸਾਸ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰੀਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਲਾ ਲਓ 8-9 ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਕੀਰਤਨ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਮ ਤੋਂ ਨਾ ਦੇ ਸਕੋ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਘਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਹੈ ਨਾ। ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ,
ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸੀ ਹਨੇਰਾ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਚਾਨਣ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਕਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ। ਜੀ ਜੀ। ਤੋ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਲ ਸਭਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਤੋ ਅਸੀਂ ਬਟਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਕੈਡਮੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੋ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਵਰੀ ਸੰਡੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਗਮ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗਾਣ ਦੇ ਮਤਲਬ ਐਵਰੀ ਸੰਡੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਵਾਇਲਨ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪਣੇ ਧਨੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸੀ, ਬੜੇ ਰਿਨਾਊਂਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਧਨੀ ਰਾਮ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਧਨੀ ਰਾਮ ਜੀ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੋ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਗਏ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਟਾਲੇ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਜੀ ਤਲਵਾੜੇ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਿਹਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਤੀ। ਬੀਬੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀਰਤਨ ਵੈਸੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜੀ ਕਈ ਮੌਕੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਤੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਐਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਐਸਾ ਜਿਹਾ ਕੀਰਤਨ ਵਾ, ਫਿਰ ਹਰ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਨਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸੀ ਲਿਵ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਵਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਬਲੈਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਜੀ? ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਸਥਾਨ ਬੜੇ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਬੜੇ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੁੜ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਨਪੁਰ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਐਸਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਸੁਰਤ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਛਾ ਸੀ ਅੰਦਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀਰਤਨ, ਹੈ ਨਾ, ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਬੈਠਦੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਗ੍ਰਿਲ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀਰਤਨ। ਤਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦਲੀਜ ਦੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਬੜੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਕਰੈ ਕੋ ਮੇਰੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ ਖੋਲ ਕੇ ਵਾਰ। ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ 2:30 ਵਜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ, ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਵਾੜ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਖਾਲਸਾ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ $50,000 ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਉੱਥੇ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਬਲੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਅਸਥਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅੰਤਰਾ ਜਦੋਂ ਗਾਣਾ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਖ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਈ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਬੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮਿਹਰ ਹੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਣ। ਮਨ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਗਾਦ-ਮੋੜ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਜੁੜ ਕੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 40 ਸਕੂਲਸ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਰਧਕਾਰ, ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ, ਮਤਲਬ 52 ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਨ ਬ੍ਰਾਂਚ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾਨ। ਕਦੋਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ 2005 ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2005 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਟੀਚਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ? ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਿੰਗ ਲਾਈਨ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਰੋਪੜ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਜਸ ਕੌਰ ਮੈਡਮ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਐਸਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਝੁਕਾਅ ਮੇਰਾ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਜਾਣੀਆਂ ਨਾ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹਾਂ ਆਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਏ ਹੋਣ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਔਰਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਇਹ ਬੜਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੀਂਗ ਏ ਟੀਚਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਲ੍ਹਾਰ ਰਾਗ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੇ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਰਾਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਾਗ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਫਿਰ 31 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੋਣਹਾਰ ਸੁਰੀਲੇ ਜਿਹੜੇ PhD ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅੱਛੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ, ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਲਈ ਔਰ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਈ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਗ ਦਰਬਾਰ ਮਹੱਲਾ ਨੌਵਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਰੀਬ ਕੋਈ 10-12 ਟੀਚਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬੀਂਗ HOD ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਲਚਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਉਹ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕਈ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲਾਡੀ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਹੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਈਸਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਛੇੜਿਆ ਸੀ ਪਿੱਛੇ,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਕੂਲ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਾਰੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ। ਅਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਾਡੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਫਸਟ ਐਫਰਟ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੀ ਗੁਣਵੰਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਦ ਸੋਚਿਆ, ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਭਾਈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਮ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਅੱਗੇ ਉਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਓ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨੂੰ ਐਫਰਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ, ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀਰਤਨ ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ। ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਜੀ। ਦੂਜਾ, ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗੀ, ਅਗਾਂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਅਗਾਂਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਔਰਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗੀ। ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜਥੇ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਖਰ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਇਵਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੜੀਆਂ, ਜੀ, ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ। ਜੀ। ਤੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ, ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਉਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਇਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀਰਤਨ, ਜੀ, ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇ ਦੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਬੀਬੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਤਲਵਾੜੇ ਵੱਲੇ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ। ਜੀ। ਬੀਬੀ ਆਸ਼ੂਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ। ਜੀ, ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣਾਂ ਇੱਕੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੀਆਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਫੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੱਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਫੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਘਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਵਿਆਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੀਬੀ ਵਿਆਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੀ ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਸੰਗੀ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਤਬਲੇ ਵਾਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੀਬੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੇਬੀ ਬॉयਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨੀਡ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ
ਜੀ ਜੇ ਉਹ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੁੰਦਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਮਿਲਣੀ ਜੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਚਲੋ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਭੈਣ ਜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਹੈ ਨਾ, ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਪਰ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਹੋਏ ਮਿਲੇ, ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਮੌਕੇ ਕਿਹਨੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਨੇ? ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੋਣ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਸੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅੱਜ ਯੰਗ ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜੋ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਚੱਲਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਮੰਗ ਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਗਰੀ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਰਾਗੀ ਬੁਲਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਏ। ਉਹਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤੀ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਮਿਹਨਤੀ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਉਹਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਇਸ ਗੱਲ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਪਨੀਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਐਜ ਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ? ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ 1-2% ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਦਰਹੁੱਡ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵਿਵਾਦ, ਹਾਂਜੀ, ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਆਪਣੇ ਤਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸੇਵੇ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਫਰਟ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਫਰਟ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਆਹ ਸਾਥ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਬੀਬੀਆਂ 'ਚ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜਾ ਉਹਦਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਨੇ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਤੋਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਲ ਇੱਕ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਐਫਰਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਕਿਸੇ ਘੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਜਸ ਮੈਡਮ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਡੀਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਮੌਰ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ, ਉਹੀ ਸਟੇਜ ਦੇਖਣ, ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕਰਾ ਲਿਆ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦਾ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੱਖ ਲਓ ਜੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਰੱਖ ਲਓ ਫਲਾਣਿਆਂ ਦਿਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਉਦੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ
ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਕਿਤੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਲ ਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਗਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੜੇ ਲੋ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰਜਸ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰੈਗੂਲਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪੇ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲ ਤੇ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਪਹਿਲ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਪਹਿਲ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਨਾ, ਪਹਿਲ ਤੇ ਕਰਨੀ ਪਊ। ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਲੜਨਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਸੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਲੜਨ ਨਾਲੋਂ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਬਣਾਈਏ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਈਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਤੋਖਲਾ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਹੁਣ। ਜੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਜੰਮੀਆਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਪਈਆਂ ਹੈ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆਣ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਜੇ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਐਸੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਇਕੱਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੌਣ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਕਹੀਏ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਮਾੜਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬॉयਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾੜੀਆਂ ਕੱਟੇ ਵਾਲੇ, ਕੇਸ ਕੱਟੇ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਬੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਨਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡੇਲੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੇਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ, ਸਪੋਰਟਸ ਲਾ ਲਓ, ਡਿਵਿਨਿਟੀ ਲਾ ਲਓ। ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਡਿਵਿਨਿਟੀ ਵੀ ਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਾ ਆਉਣਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਲਾਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਕਲੇਟ ਡੇ ਮਨਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਾਦਰ ਡੇ ਮਨਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਮੰਤਵ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਓਨੈਸਟੀ ਡੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ, ਕਦੀ ਜੀ ਮਨਾਇਆ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ
ਕਿ ਅੱਜ ਓਨੈਸਟੀ ਡੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਰਤੀ ਹੈ ਜੀ ਹੈ ਨਾ। ਓਨੈਸਟੀ ਡੇ ਮਨਾ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਲਵਿੰਗ ਡੇ ਮਨਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਡੇ ਬਣਾਓ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵਾਈਡ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਲੈ ਆਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਗਰੋਇੰਗ ਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਿੰਗ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਘਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੰਸਕਾਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੱਜ ਜਾਣ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਥਿੜਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮਲ ਵਾਂਗੂ ਖਿੜੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੰਦ 'ਚ ਚਲ ਜਾਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਪੈਂਡਾ, ਇੱਕ ਪੈਂਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਜਾਏ ਚੱਲ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਅੱਗੇ ਹੋਈ ਲੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਰੋੜ ਕਦਮ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਟਣ 'ਚ ਬੜੀ ਦੇਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੇ ਪੁੱਟਣ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਿਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ 7th 8th ਤੱਕ ਡਿਵਿਨਿਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਸਟਿਕ ਚੇਂਜ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡਿਵਿਨਿਟੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਠੋਕ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਈਏ। ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਏਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਚੇਂਜ ਆਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਥਿੜਕਣਾ ਉਸ ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਿਨਿਟੀ ਨਾਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। +1 +2 ਚ ਆ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦਾੜੀਆਂ ਕੇਸ ਕੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਫਿਊ ਆਵਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਡੇਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਹਾਂ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਜੀ ਬਟਾਲੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਸਾਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਰਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ ਪਰ ਮੌਕੇ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਵਰਤਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਵਿਜ਼ਨ 1469 ਤੇ ਹੁਣ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।